ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین، ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مقدس عنوان سے مختلف عنوانات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میری دو عنوان پہلے قرآن مجید کے پہلے پارے میں دعائے خلیل ربنا وبعث فیہم رسولا پر، اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے کہ حضور بحیثیت دعائے خلیل تشریف لائے۔ اس آیت سے ملتی جلتی دوسری آیت، یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران میں یہ آیت کریمہ ہے جہاں آدھا پارہ ختم ہو رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 164 آیت۔ اس آیت کا اگلا حصہ وہی ہے جو اس کا ہے کہ اس میں بھی رحمت کائنات کی تشریف آوری کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ تشریف لائے تلاوت آیات کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے، تعلیم حکمت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ اس میں بھی وہی چاروں چیزیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، ویزکیہم، تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، والحکمہ، اور تعلیم حکمت۔ ایسی ہی ایک آیت کریمہ سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ وہاں پر بھی هو الذی سے شروع کیا گیا ہے، تو اگلا مفہوم اس کا بھی وہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس ہے۔ لیکن پہلا جملہ علیحدہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ ان تینوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ہے آقا کی آمد کی حیثیت، اور ایک ہے آقا کی آمد کے مقاصد کے، تشریف آوری کے مقاصد کیا تھے، آپ دنیا میں کس کام کے لیے تشریف لائے تھے، ایک کس حیثیت سے آئے تھے۔ جب کوئی آدمی کسی جگہ پر آتا ہے تو دو چیزیں اس کی سامنے ہوتی ہیں، ایک تو اس کی حیثیت پہچانی جاتی ہے کہ کس حیثیت سے تشریف لائے ہیں، یہ یہاں عالم بن کے آئے ہیں، داعی بن کے آئے ہیں، مبلغ بن کے آئے ہیں، یہاں پر کسی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آنے کے بعد اب ان نے یہاں کرنا کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ان تین آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی آیت تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اس میں حضور کی شان بحیثیت دعائے خلیل بیان کی گئی ہے۔ دوسری آیت یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس میں حضور کی شان بحیثیت احسان رب جلیل بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس میں حضور کی شان آقا بحیثیت
اللہ کے وجود کی دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آج میں نے اس آیت پر گفتگو کرنی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ آیت کریمہ چوتھے پارے میں ہے، آل عمران میں، اور اس مقام پر ہے جس کے سیاق و سباق آگے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کو بیان کیا ہے۔ جنگ احد اسلامی جنگوں میں ویسے بہت بڑی محتمم بشان جنگ ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے قریب احد کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحان بھی بڑے آئے تھے، اور صحابہ نے ان امتحانوں میں بڑے حوصلہ، بڑے جرأت، بڑی ہمت، بڑی استقامت کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا ہے، اور اپنی جانیں جان آفری کے حوالے کی ہیں۔ 70 صحابہ کرام کے لاشیں اس میں تڑپے ہیں۔ سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت اس میں نوش کیا ہے۔ آپ کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے گئے، مصعب بن عمیر اس میں شہید ہوئے، عمر ابن جموع اس میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن جہش اس میں شہید ہوئے، انس ابن نضر اس میں شہید ہوئے، اور بھی بہت ساری ایک جماعت تھی صحابہ اکرام کی جو اس میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جنگ احد ہے، اس کے بعد بھی جنگ احد ہے۔ اس کو تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے اس بات کو، جنگ کو روک کر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے ایمان والو، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب میں نے تمہارے اندر اپنا مبعوث رسول بھیجا اور انہیں مبعوث فرمایا، اور وہ بھی تم میں سے جو یتلو علیہم آیاتہ، تم پر قرآنی آیات کی تلاوت کریں گے، ایسی تعلیم کتاب تزکیہ نفس کریں گے، تعلیم کتاب دیں گے، تعلیم حکمت کریں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس محبوب کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی ضلال مبین کے اندر تھے۔ تو اس آیت میں یہاں روک کر اس کے تذکرے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام کی قربانیوں کی ایک طویل اور عظیم داستان ہے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ اس کے اندر قربانیوں کا کمال ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے، اپنے معذور شوہر کو بھیج رہی ہے، اور ان کے شہادت کی تمنا کر رہی ہے، اور وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عورت اپنے کمسن بچے کو پیش کرتی ہے کہ اس کو میدان جہاد میں لے جایا جائے، اس کو اگر وہ کسی مجاہد کے لیے ڈھال بنا دیا جائے گا تو میں قیامت کے دن اعزاز سمجھوں گی کہ میں کسی شہید کی ماں ہوں۔ یعنی اتنے جذبات اور اتنی کمال قربانی، اور پھر اس جنگ میں وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے بھی حوصلے بلند و بالا تھے، اور وہ بھی باہر جا کے لڑنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبات کو بھی اس میں پورا فرمایا اور ان کی قدردانی فرمائی۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک خوبصورت اور حسین مقصد جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ اس میں قربانی پیش کی گئی، تو آدمی جب کسی کی محبت میں، کسی کے لیے، کسی کے حوالے سے اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، تو پھر کبھی نہ کبھی کسی حوالے سے کہہ بیٹھتا ہے، میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، میں نے تیرے لیے کون سی قربانی نہیں دی، میں نے تیرے لیے فلاں چیز قربان کر دی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری قربانیاں ٹھیک ہیں، تم نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، وطن بھی دیا ہے، گھر بار بھی چھوڑا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑے ہیں، میدان جہاد میں بھی آئے ہو، اللہ کے نبی کی حفاظت بھی تم نے کی ہے، محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کبھی میرے محبوب کو یہ احسان جتلانا نہیں، اس لیے کہ جو احسان میں رب تم پر کر رہا ہوں، تمہاری یہ ساری قربانیاں اس احسان کا بدل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے لاڈلے محبوب آمنہ کے لال، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں،
प्यारे भी हैं, हसीनों में अहसन भी हैं, जमीलों में अजमल भी हैं, शरीफों में अशरफ भी हैं, सैयदुर रसूल भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सारी कायनात का मुक्तदा और पेशवा और इमाम बनाया है। ऐसा महबूब रब भेज रहे हैं जो अल्लाह का लाडला महबूब है। रब चाहे तो अपने महबूब को अपनी कुर्बत में रख ले। शब मेराज भी तो बुलाया था, लेकिन एहसान बड़ा ये है कि रब ने वो महबूब जो रब का महबूब था, जिनके आने की दुआएं खलील ने मांगी थी, जिनके उम्मती बनने की तमन्नाएं मूसा कलीम ने की थी, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके उम्मती होने की आरजू करते रहे, उस महबूब को हमारे हवाले किया। हम पर इससे बड़ा और एहसान क्या होगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अहले ईमान पर यह एहसान है। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमत बन के, बहैसियत नबी बन के आप सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं आए, क़यामत तक की सारी इंसानियत के लिए, अरबियों के लिए, अजमों के लिए, मोमनों के लिए, काफरों के लिए, अपनों के लिए, बिगानों के लिए, सब के लिए आए हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसे ही फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, आप इनको कह दीजिए मैं अल्लाह का रसूल तुम सबकी तरफ हूं। हैं सबके रसूल, रहमत सारे जहानों के लिए हैं, लेकिन जब एहसान का तज़किरा आया तो वो सिर्फ अहले ईमान को कहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। ये एहसान खास तौर पर ईमान वालों को क्यों जितलाया गया, किसी और को नहीं। तो उलमा ने लिखा है कि इसकी हिकमत यह है कि वालिदैन इनाम और एहसान सारी औलाद पर करते हैं, छोटों पर भी, बड़ों पर भी। बच्चों को भी कपड़े ले देते हैं, बड़े को भी ले देते हैं, उनको भी जेब खर्ची देते हैं, उनको भी जेब खर्ची कर देते हैं, उनका भी ख्याल करते हैं, उनका भी ख्याल करते हैं। लेकिन अगर कोई कमी कोताही हो तो बच्चे को नहीं कहा जाता कि उसको समझ नहीं है, वो पहचान नहीं रखता, वो जानता नहीं है। बड़े को कहा जाता है, अक्लमंद को कहा जाता है कि देख तू मेरा बेटा बड़ा है, तू समझदार है, तू मेरी इस एहसान को समझता है, तू मेरे इस इनाम को जानता है, फिर तू बेकदरी करता है। तो अल्लाह ने ये एहसान अहले ईमान को इसलिए जितलाया कि एक तरफ तो कुफार थे, मुनाफिकीन थे, यहूदी थे, ईसाई थे, बेदीन थे, वो अल्लाह के महबूब के मकाम को क्या समझें कि आका का मकाम क्या है, आका की अजमत क्या है, आका की रिसालत क्या है, आका का मनसब क्या है, आका का तकद्दुस क्या है, वो क्या समझें। ये अहले ईमान को पता था कि हम पर अल्लाह का कितना बड़ा इनाम एहसान है कि हम कुफ्र से इस्लाम में आए हैं, बेदीनी से दीन में आए हैं, जहालत के अंधेरे से निकलकर हम रोशनी की में आ गए हैं। इससे बड़ा एहसान हमारे लिए क्या हो। इसलिए अल्लाह ने इस एहसान को जितलाया अहले ईमान को है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान अहले ईमान पर है कि उनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और ये भी देखिए कि अहले ईमान ने ही उस अजमत को समझा था, अहले ईमान ने ही उस अजमत पर अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर सहाबा इकराम की सीरतों पर हम नजर डालें तो एक एक सहाबी हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। जो अल्लाह ने एहसान जितलाया उस एहसान की कदरदानी करने में कमाल है। आप सैयदना बिलाल को देखें, सीने पे पत्थर है, गर्दन में रस्सियां हैं, मक्के के बाजारों में घसीटा पीटा और मारा जाता है और सीने पे पत्थर रख दिए जाते हैं, जिस्म खून से तर हो जाता है, लेकिन एक ही जबान पे लफ्ज है अहद अहद अहद। एक अल्लाह की सदा है, एक का तज़किरा है और अपने महबूब को नहीं छोड़ रहे। इसी को अल्लामा इकबाल ने बांके दरा में कहा था कि चमक उठा है जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से उठाकर हज्जाज में तुझको लाया, वो आस्था जो न छुटा तुझसे एक दम के लिए कि किसी के इश्क में मजे तू ने सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, मोहब्बत न हो तो सितम में कुछ मजा ही नहीं। आप एक एक सहाबी की तारीख पढ़ के देखें। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को चटाइयों में लपेट कर धुआं दिया गया है। बनु उमैया कबीले से थे, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद हुजूर के गोद में, हुजूर के कदमों में, हुजूर की गुलामी में ऐसे आए
कबीले को छोड़ा, बिरादरी को छोड़ा, अल्लाह के नबी को अपनाया, सब कुछ हुजूर के कदमों में ला के डाल दिया। फिर महबूब के इनामात और एहसानात भी ये थे कि हुजूर ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर उनके आख्त और निकाह में दी, उनके वफात के बाद दूसरी फिर दे दी, फिर आपने वो हिजरतें की। ये सारे एजाजात अहले ईमान ने हुजूर की आमद की कदर को समझा था, अल्लाह के इस एहसान को जाना था, इसलिए अल्लाह ने अहले ईमान के एक तो ईमान को बयान किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। अब अगर हम इसकी तह में जाएं तो ये इल्मी बहस हो जाएगी खालिश, मैं बिल्कुल अवामी तर्ज की बातें करता हूं। लाम ताकीद के लिए है, कद ताकीद के लिए है, और मन्ना माजी का सीगा है। ताकीद हो, फिर जनाब तहकीक हो, फिर माजी पर दाखिल हो तो ताकीद दर ताकीद हो जाती है कि अल्लाह का इससे बड़ा एहसान तुम पर अहले ईमान क्या होगा कि मैंने अपना महबूब मोहम्मद जो तुम्हें तालीम किताब देने के लिए, तिलावत आयात के लिए, तिलावत ताज़ीर ऐसी तालीम हिकमत के लिए, तज़किया नफ्स के लिए आए हैं, वो मैंने तुम्हारे अंदर मबूस किया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सही मंजर अहले ईमान ही पेश कर सकते हैं, और उससे बेहतर और कोई नहीं जो जमात सहाबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुशरिकीन ने मक्कतुल मुकर्रमा में इतना मारा कि बेहोश हो गए, हड्डी टूट गई, 3 दिन तक होश ना आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान, कमाल हो गया कि इतना मारा गया कि जिस्म जख्मी हो गया। हजरत अबू फकीहा एक सहाबी हैं, उनके मुतालिक आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बाहर निकले, जाके क्या देखते हैं कि चंद बदबख्त काफरों ने अबू फकीहा को जमीन पे लिटाया हुआ है, ऊंधे मुंह डाला हुआ है, उसके मुंह से जबान बाहर निकली हुई है और रंग उनका मुतगय्यर है, और उसकी कमर पर खड़े होकर वो बदबख्त छलांगे लगा रहे हैं और दबा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके देखा तो उन्होंने अबू बकर को देखते ही इतनी जोर से छलांगे लगाई कि कड़ाक करके अबू फकीहा की पसली टूटी। तो हजरत अबू बकर ने कहा, जालिमो कुछ तरस करो, कुछ लिहाज करो, हया करो, और कुछ नहीं, अल्लाह की मखलूक तो है, लोग तो दरिंदों और परिंदों और जानवरों का भी ख्याल करते हैं, तुम अल्लाह के बंदे पर इतना जुल्म करते हो। काफिर कहते हैं या अपनी जान देगा या मोहम्मद का कलमा छोड़ेगा। लेकिन जनाब सैयदना अबू फकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान तो देना कबूल की, कलमा छोड़ना नहीं छोड़ा। आखिर अबू बकर सिद्दीक ने पैसे देके उनको आजाद कराया, आजाद करा के हुजूर की खिदमत में लाए। किताबों में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का प्याला लाकर कहा, अबू फकीहा बड़ी मार खाई है, मक्के की गर्मी है, शिद्दत की हवस है, दोपहर का वक्त है, धूप है, पानी के 2 घूंट तो पी लो। साहबी कहता है, अबू बकर जिस नबी के प्यार में इतनी मार खाई है, जब तक शरबत दीदार नहीं पीऊंगा उस वक्त 1 घूंट भी पानी का पीने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर हजरत अबू बकर उनको सहारा दे के हुजूर की खिदमत में ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार को सीने से लगाया, उठे, आपने एजाज फरमाया, फिर कहा अब तो पी लो। कहा, अबू बकर सच कहते हो, लेकिन जिसके प्यार में मार खाई है, लुत्फ तो यह है कि उसके हाथ से पिला, ला पिला दे साकिया, पैमाने के बाद बात मतलब की करूंगा, होश आ जाने के बाद। और ये शरबत दीदार की जो लज्जत अब हुई है कि हुजूर का दीदार कर रहा हूं, तो अब इस दीदार के बाद मेरी वो प्यास की तलब ही खत्म हो गई है कि मरीजा ने मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, हजारों तिब के नुस्खे से निगाहे यार काफी है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अल्लाह ने अहले ईमान को ये एहसान जितलाया कि मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना महबूब दिया है। अब एक बात यहां और इस आयत में जो अल्लाह ने बड़ी अजीब बयान फरमाई, अल्लाह ताला करोड़ों जजा दे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और अहले हक और अहले इल्म उनकी कब्रों पर जिन्होंने ये सारी बातें नकल की और बयान की। हम तो उनकी बातों को नकल करने वाले हैं, कोई हमारी अपनी बात नहीं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। फरमाया कि अल्लाह ने एहसान के लिए लफ्ज मन अरबी का इस्तेमाल हुआ है। अरबी में कोई किसी के लिए कोई भलाई करे तो उसके लिए एक लफ्ज तो एहसान है जो कुरान में भी है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान।
एहसान के बदले एहसान करो। उलमा ने लिखा है एहसान और मन में फर्क ये है कि एहसान उस नेकी को कहा जाता है जिसका बदला मुमकिन हो। मसलन मुझे किसी ने पानी पिलाया, वो मेरा मेहमान बनाया, उसको जरूरत पड़ी, मैंने उठाकर पानी पिला दिया, तो यह है एहसान का बदला एहसान। मुझे किसी ने खाना खिलाया, मैंने उसको खाना खिलाया, ये एहसान का बदला एहसान। मुझे किसी ने कोई कपड़ा दे दिया, वो मेरे मेहमान बने, मैंने उनका इकराम करके उनको मैंने एक सूट पेश कर दिया, यह है एहसान का बदला एहसान। ये तो दुनिया में होता ही रहता है कि कोई किसी से भलाई करे तो आदमी जाता है तो आखिर शर्माता है, यार इसने मुझ पे ये एहसान किया था, मैं भी इस पर ये एहसान करूं। लेकिन मन उस एहसान को कहा जाता है मन्ना या मुंडो लक़द मन्ना अल्लाह, अल्लाह ने मन्नत तुम पर की, एहसान चढ़ाया। वो एहसान है कि जिसमें तुम अपनी जान दो, अपने माल दो, अपना वक्त दो, अपनी इज्जत और आबरू दो, अपने आप के टुकड़े करवा दो, कुर्बान कर दो। लेकिन उस एहसान का बदला नहीं हो सकता जो वो मुहसिन एहसान कर रहा है। वहां पर मन्नत का लफ्ज है कि लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ये ओहद में अपनी जानें लुटा रहे हो, ओहद में कुर्बानियां पेश कर रहे हो, ओहद में जिस्म के टुकड़े करा रहे हो, ये सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन रब के एहसान का बदला नहीं कि अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें दिया है, तुम क्या चीज पेश कर रहे हो। जान तो दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। अगर जान दे दी है तो क्या बात है, माल दे दिया है तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। अब इस बड़े एहसान को समझने के लिए इस कुरान पाक की आयत के आखिरी हिस्से को समझिए। अल्लाह फरमाते व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ये एहसान इसलिए कि इस महबूब की आमद से पहले तुम ज़लाले मुबीन खुली गुमराही में थे। यानी वो दौर था जब जहालत का अंधेरा था, जुल्मत का बसेरा था, गुमराही का डेरा था, बेहयाई थी, कुफ्र था, तागूती कुव्वतें थी, अरब सारा पस्ती में गया हुआ था, मक्के में 360 बुत रखे हुए थे, एक एक काम का एक एक खुदा अलहदा बनाया हुआ था, काबतुल्लाह का नंगे तवाफ किया जाता था, माशरा सारा तबाह बर्बाद हो चुका था, माँ बहन बेटी की कोई इज्जत व आबरू माशरे के अंदर न रही थी। जब इन हालात में हुजूर आए और आपने आकर जो तब्दीली की है, तो इससे बड़ा एहसान और कौन सा हो सकता है। मैं इसको यूं समझाता हूं थोड़ा सा। अरबी का एक कौल है और बड़ा मशहूर जुमला है, अल अशियाओ तुरफ़ु बिल अज़दाद, चीजों को पहचानना हो तो जरा तकाबुल दे के पहचानिए, फिर समझ आएगी चीज कि इसकी कदर क्या है। पानी की कीमत क्या है, इसकी कदर क्या है, ये जरा किसी प्यासे से पूछिए, पानी कितनी बड़ी नेमत है, दिन कितनी बड़ी नेमत है। ये रात के सन्नाटे जब होते हैं तो फिर उस वक्त पता चलता है। ऐसे ही खुशी अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, जब आदमी गमज़दा हो तो फिर उसको पता चलता है। जनाब हवा कितनी बड़ी नेमत है, जब हवस बढ़ जाए तो फिर पता चलता है। इसी तरीके से ठंडक कितनी बड़ी नेमत है, तपिश और आग में हो तो आदमी को पता चलता है। हर एक चीज इनमें अपनी जगह एक नेमत है, लेकिन उस नेमत को पहचानने के लिए उसका तजाद और मुकाबिल देखना पड़ता है। अल्लाह ने कहा मैंने अहले ईमान तुम पर एहसान किया, उस एहसान में फरमाया सबसे बड़ी बात एहसान की ये है कि तुम्हें गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले आया हूं कि वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस महबूब के आने से पहले तुम खुली गुमराही के अंदर थे। अब वो गुमराही के दौर को और इसको तकाबुल करें और फिर हुजूर की सीरत को समझे तो फिर पता चलता है कि आका अल्लाह का कितना बड़ा एहसान बनकर आए। मिसाल के तौर पर इस्लाम के आने से पहले दौर जाहिलियत ये था, ज़माने कुफ्र ये था, जलालत और गुमराही ये थी कि जनाब सफर में जाते थे तो छोटे छोटे खुदा बनाए हुए होते थे, खुदा को उठा के जेब में डाल लिया कि जहां जरूरत पड़ेगी इसको सामने रख के सजदा कर लूंगा। अब ये रब की हैसियत है, 360 बुत बने हैं, हर आदमी खुदा बनाता भी है, बेचता भी है, फरोख्त भी करता है, कारोबार भी चल रहा है।
لیکن جب اسلام آیا اور اس نے سکھایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ماں باپ اولاد سے پاک ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر سانجی شریک نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس میں 10 عظمتیں اللہ کی بیان کی گئی ہیں آیت الکرسی میں، میں اس پر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا، صرف سمجھانا یہ ہے اب توحید جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ کس گمراہی سے نکلے، کتنا بڑا احسان ہے حضور کہ ایک رب کے سامنے جھکا دیا، کہ پھر وہی عمر ابن خطاب جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد حجر اسود کے پاس آتے ہیں، اس کو بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ حجر انی عالم انک حجر، جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور یہ بھی جانتا ہوں لا ينفعنی ولا یضرنی، تو مجھے نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا تھا، میں تو حضور کی ادا کو پورا کر رہا ہوں، تجھے معبود سمجھ کر نہیں، مشکل کشا سمجھ کر نہیں۔ وہ بت جن کی پوجا کی جاتی تھی آج وہ یعنی مکہ عرب جنت کا ایک پتھر ہے، کعبے میں نصب ہے، دنیا اس کو چومتی ہے، اتنی بڑی عظمت کے باوجود عمر کہتا ہے تو میرا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، اس لیے میں چوم رہا ہوں کہ میں نے محبوب کو ایسا دیکھا تھا۔ یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایمان سے پہلے وہ کیفیت تھی، یہ اب لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ کا کتنا بڑا احسان، حضور آئے اور ہدایت مل گئی ہے۔ ایسی آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حضور کے آنے سے پہلے کوئی عورت کوئی مرد فوت ہو گیا، جائیداد تقسیم ہوئی، آخر میں عورت بچ گئی ہے، اب اس پر بحث ہوتی تھی کہ اس کو کس کے حوالے کرنا ہے، قرعہ ڈالا جاتا تھا، جس کے نام کا نکلتا اس کو وہ عورت سپرد کر دی جاتی تھی کہ یہ تیری ہے، اور وہ اس کو معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنی بیوی کی طرح اپنے پاس رکھتا تھا اور اس کے ساتھ وہی تعلق رکھتا تھا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی تھی۔ مگر اسلام آنے کے بعد، رحمت کائنات کے تشریف لانے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی کہ اس ماں کے قدموں میں جنت تلاش کی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اسی سورہ نساء کے آخر میں ایک بات عجیب ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، زمانہ جاہلیت میں ماؤں سے تم نے نکاح کیے تھے، لیکن یہ اسلام تھا کہ جس نے ماں کے قدموں میں جنت بتائی ہے، یہ اسلام تھا اور یہ محبوب کی رحمت ہی تھی، اللہ کا احسان ہی تھا کہ حضور آئے ہیں تو ماں کے قدموں میں جنت تلاش کی جا رہی ہے، حضور آئے ہیں تو سیدہ طیبہ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، اپنی حالات بتاتی ہے۔ 300 بکری حضور کے پاس تھیں، آپ نے بطور ہدیہ کے پیش فرمائی ہیں۔ پھر اس طریقے سے وہ آتی تھی تو حضور ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی مٹھیاں دبایا کرتے تھے، شہد اور دودھ ملا کر شربت بنا کے پلاتے تھے۔ یہ جو آج ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کاش میری اماں ہوتی اور وہ مجھے بلاتی، میرے بیٹے محمد، اور میں بے شک اللہ کے گھر میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوتا، میں چھوڑ کر اماں کی بات پر لبیک کہتا۔ یہ جو ماں کی قدر ہے، اس حضور کے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، آقا کے آنے کے بعد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ ایسی آپ ساری زندگی دیکھیں، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، ایک شخص نے آ کر حضور سے کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے سارے جرم معاف۔ اس نے کہا ایسا گناہ بھی ہے جو بھولتا نہیں؟ فرمایا کیا؟ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے اپنی کم سن بچی کو زندہ درگور کیا تھا، اور وہ جب میں اس پہ مٹی ڈال رہا تھا اور وہ چیخ رہی تھی تو اس کی چیخیں میری کانوں میں پڑتی ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا میں نے 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے،
क्या अब भी हमारी मगफिरत हो जाएगी? ये है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कि आका रहमत बन के आए। वो जमाने जाहिलियत था, इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेटियां दफन हो रही थी। या फिर ये है कि हुजूर सैयदा रुकैया को हिजरत पे रवाना करने के लिए भेजते हैं, उनकी जुदाई पर आका की आंखों से आंसू बहते हैं। सैयदा ज़ैनब से हुजूर प्यार फरमाते हैं और फरमाते मेरी तमाम बेटियों में खैर वाली ये है सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए हुजूर इस्तकबाल में खड़े होते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं, उसको अपनी जगह पर बिठाते हैं। यह है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ईमान वालों पर। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, नबी के आने से पहले उस गुमराही में थे। बहन को देखिए, हुजूर की सगी बहन नहीं थी, रिदाई एक बहन थी सैयदा शैमा, जो हजरत हलीमा के हाथ थी। ये हुजूर के साथ बकरियां चराती थी। ग़ज़वा ताइफ के मौके पर ये जब गिरफ्तार होके आती हैं तो सहाबा से पूछती हैं मुझे कहां ले जाओगे? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर कौन है? आका के तारुफ कराया। बीबी ने फौरन सोचा ये तो वही महबूब हैं जिनको मैं बकरियां चराने के लिए साथ ले जाया करती थी। तो कहा उस नबी को जाकर कहो जो बहन तुम्हारे साथ बकरियां चराती थी, शैमा नाम है, वह आज आपकी दरबार में हथकड़ियां पहनकर आ रही है। हदीस में आता है हुजूर को बताया गया, महबूब बेचैन होके उठे, आपके कंधे से कमली मुबारक गिर पड़ी। हजरत बिलाल को फरमाया मेरी चादर ले जाओ, मेरे बहन के सर पर डालो, उसे नंगे सर मेरे बारगाह में न ले आना। और फिर आपने इकराम फरमाया और सैयदा ने कहा महबूब आपके साथ वो मुझे लम्हात भी याद हैं कि जब मैं आपको लेके जाती थी, बकरियां आपका चेहरा तकती थी, पेट भर के आती थी। मैं उन पहाड़ों को जानती हूं, उन दरख्तों को जानती हूं जो आपको सलाम करते थे, जो कहते थे बुशरा लके, जो आपको सलामी पेश करते थे, आपको सलाम किया करते थे। फिर इस तरीके से कहा अल्लाह के महबूब, एक मर्तबा मैं अपनी सहेलियों में बैठकर जमाने जाहिलियत की बातें कर रही थी, आप मेरी गोद में थे, मैंने कोई शिर्क को कुफर की बात करना चाही, चूंकि इस्लाम नहीं आया था, आपका बचपन था, आपने मुंह मुबारक मोड़ के मेरे यहां बाजू पर अपनी मुबारक दांतों से जैसे बच्चा काटता है इस तरीके से आपने निशान लगाया, बाजू उठा के दिखाकर कहा यह आपकी अलामत है। वो दिन गया, आज का दिन आया, कलमा तो अब पढ़ूंगी, लेकिन महबूब आपके उस प्यार के बाद उस दिन से आज तक मैं किसी बुत के सामने झुकी नहीं। यह है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान अहले ईमान पर है। माँ की इज्जत, बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत, बीवी की ताज़ीम तकरीम। ज़माने जाहिलियत में लोग बीवियों पे सितम करते थे, जब चाहो तलाक दे दो, जब चाहो रख लो, कोई इद्दत नहीं, कोई मुद्दत नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई निज़ाम नहीं। और मर्द मर जाए तो इस औरत पर जो इद्दत के दिन होते थे वो बड़े मुश्किल से गुजरते थे, उसको उठा के कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन हुजूर ने खदीजा की जुदाई पे आंसू बहाकर फरमाया आमुल हुज़्न, ये मुझ मोहम्मद के गम का साल है। यह है व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वो दौर था जुल्म सितम का। यह है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का एहसान अहले ईमान पर है। अल्लाह ने मोमिनों को जिताया है कि मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना महबूब मोहम्मद तुम्हारे अंदर मबरूस किया है। अब ये वो एहसान है कि जिसका बदला हम नहीं दे सकते। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं और बात को खत्म करता हूं। एक शख्स को सूली का आर्डर हो जाए, किसी जुर्म की वजह से उसे फांसी के फट्टे पे खड़ा कर दिया जाए, उसके गले में फंदा डाल दिया जाए, उसका तख्ता खींचने के करीब हों और एक शख्स अचानक आए और आकर कहे यार इसको माफ कर दो, इसके मुआवजे में जो मांगो वो मैं दे देता हूं, या इसको मैंने माफ कर दिया है, मैं इससे इंतकाब और बदला नहीं लेता। जिसके बदले में फांसी पे लग रहा है वो ये कह दे कि मैंने माफ कर दिया है, मैं इससे मुआवजा नहीं लेता, इसको माफ कर दो। अब इस आदमी से कोई पूछे जो फांसी के फट्टे पे खड़ा था, जिसके गले में फंदा पड़ा था, जिसके नीचे से तख्ता निकलने वाला था, जो 2 लम्हों के बाद मौत का शिकार हो जाने वाला था, उसने इस पर कितना एहसान किया। ये कहेगा कि मैं सारी जिंदगी इसके पांव धो के पीऊं, इसकी खिदमत करूं, इसकी गुलामी करूं, इसकी नौकरी करूं। इस एहसान का बदला नहीं कि मौत से मुझे ले आया है। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर का आना
اللہ کا اپنے محبوب کو رحمت بنا کر، شفقت بنا کر، رؤوف الرحیم بنا کر، محسن بنا کر، منعم بنا کر، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہادی بنا کر، راہبر بنا کر، مقتدا بنا کر، پیشوا بنا کر بھیجنا اور ہم پر یہ احسان کرنا، یہ اس سے بھی کروڑ درجہ زیادہ بہتر ہے کہ مر جاتا تو جان چلی جاتی، لیکن اگر ہم بغیر ایمان کے جاتے، بغیر کلمے کے جاتے، بغیر عمل کے جاتے تو اگلی زندگی ساری تباہ و برباد ہوتی، جہنم کا ایندھن بنتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہتے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس محبوب نے آ کر ہمیں وہاں سے نکال کر ہدایت کا راستہ عطا کیا۔ آخر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، مومن ہے کون؟ کہتے کس کو ہیں؟ دعویٰ ہر آدمی کا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں بڑے مومن، روزہ نہیں رکھتے کہلاتے اپنے آپ کو مومن ہیں، حج نہیں کرتے کہلاتے مومن ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کرتے کہلاتے مومن ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں کہلاتے مومن ہیں، جبر و جور کرتے ہیں کہلاتے مومن ہیں۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کہتے کس کو ہیں؟ قرآن مجید نے ایک جگہ دو جملے بڑے عجیب کہے، فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومن وہ ہے کہ نبی اسے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔ اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنے محبوب پیارے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخ ماری گئی ہیں، اور وہ صحابی اس وقت ان میخوں کے لگنے کی وجہ سے خون کی نالیاں بہہ چکی ہیں اور تڑپ رہا ہے، اور کافر کہتا ہے تجھے چھوڑے تیرے نبی کو لائے، تو صحابی کہتا ہے مجھے سر سے پاؤں تک چھلنی کر دو، یہ برداشت ہو سکتا ہے، میرے نبی کو مدینے میں کانٹا چبھے وہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں یہ عقیدت، اظہار محبت اور کمال اطاعت کرنا ہوگی تاکہ محسن کے احسان کو یاد رکھ کے اس کا صحیح بدل تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہم پر فرض ہے کہ ان کے احسان کی قیمت اور قدر یہ کریں کہ ان کے حکموں کی اتباع کریں۔ دوسرا یہ کہ وازواجہ امہاتہم، جو مستورات، جو بیوییں، جو امت کی مائیں نبی کے عقد اور نکاح میں آ گئیں، جن کو امت کی مائیں کہا گیا ہے، نبی کی بیوییں کہا گیا ہے، ازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں کہ جس کو میں اپنی سگی ماں کہتا ہوں، میری خالہ نے کہا ماں ہے، بہن بھائی نے کہا ماں ہے، لیکن جس کو قرآن کہے تمہاری مائیں ہیں، اس ماں کی عظمت نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، تو ایسا آدمی حرامی تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ حلالی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے اور ازواج مطہرات کی قدر اور نبی کے خاندان کی قدر وہ اپنی ماؤں سے زیادہ کرے، تب وہ مومن کہلائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان اہل ایمان پر، اللہ نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا جو ان پر تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کریں گے۔ اگرچہ اس نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ اس کا تیسرا حصہ جو انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ حضور اللہ کے وجود کی دلیل بن کے آئے ہیں کہ رب ہونے کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ ہیں۔ انہوں نے آ کر اللہ کا وہ تعارف کرایا جو اس طرز کا تعارف اور نہ کوئی کرا سکا اور نہ کسی میں سکت، نہ کسی میں کوئی طاقت۔ تو میں اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔